बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असी तुहानू ਜਿਹੜੇ शहर च भी जाइए, किते भी चले जाइए, साडा काम है तुहानू रोज़ाना बेस ते कोई ना कोई पाकिस्तान की वो तारीख दिखाने आ जिथे कोई ना कोई पुराना वरसा पिया हुंदा है। अज असी अपने चीचा वतनी दे विच ही एक वो बिल्डिंग लभी है जिहड़ी 1947 दे विच इत्थे इसे जगह ते मेरी बैकअप ते सिख रहिंदे सी। इत्थे उन्हां दा जंज घर सी। इत्थे जंज घर दे विच शादियां जदों हो जांदियां सन, इत्थे बैठते सन। उस तो बाद मेरे राइट हैंड दे उन्हां दा खूह सी। उन्हां वक्तां दे विच खूह ही ते हुंदे सी, ना कोई पंप ते ना कोई नलका। इहो जिहियां चीज़ां तो हुंदियां कोई नहीं सी। एक जगह दे उत्ते खूह हुंदा सी ते उहदे विच बोके दे जरिए बड़ी बड़ी दूरों सिख जिहड़े यात्री ये अपना पानी भरदे सी। असी जिहड़ा अज दे हवाले दे नाल तुहानू इंदा मुकम्मल बिल्डिंग दा जिथे सिख अज चले गए उन्हां दे नस्लां जिहड़ियां हुण अगे आ गईयां होणगियां, लेकिन वो जदों मरे जरूर होणगे। ये कह के मरे होणगे कि चीचा वतनी ब्लाक नंबर 3 दे विच साडे घर सन। नाज़रीन, 1947 दे विच अगर देखा जाए तो साडे मुसलमानों का भी बड़ा नुकसान होया ते होया उन्हां दा भी बड़ा। उहदी वजह यह आ कि मुसलमान अपने जिवें घर सन, अपनियां जिवें खेतियां बाड़ियां सन, अपने जिवें उत्थे बगीचे सन, अपने सारा घर बार छड्ड के ते इस पाकिस्तान की एक रोशनी नजर आई कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये नारा कैदे आजम अली जिन्ना ने यह ख्वाब दिखाया सानू मुसलमानों नू। असी इहदे ते डट गए। उहदे विच की होया, साडे भाई विछड़ गए, साडियां भैणां विछड़ गईयां, साडे बजुर्ग विछड़ गए। मैं इत्थों तिकर तारीख दसां कि बीबियां दे सुहाग यानी कि उन्होंने खामद जिहड़े ने कट के उन्होंने मार दिते, लेकिन पाकिस्तान तो जरूर बन गया, लेकिन अज भी उन्होंने जख्म जिहड़े ने लोगों के अज भी ताज़ा। तो यही मैं तुहानू दसदा कि कई जगह ते असीं जाने आ ते ये जिहड़ियां बिल्डिंगां ने उन्हां दियां अज भी देखो मैं तुहानू अज सारा विजिट करावांगा। मेरा कैमरामैन तुहानू हुण सारा विजिट कराएगा कि किवें अज उन्हां दियां बिल्डिंगां ते खड़ियां ने। उन्हां दियां नस्लां जरूर होणगियां ते लेकिन साडे जिहड़े लोग आ इत्थे पाकिस्तान जदों आए ने वो भी अपनियां हवेलियां ते इदां ही सारा कुछ छड्ड के जमीनां ते आ गए सन। ते मेरे नाल इसे जगह दे उत्ते अज जिहड़े मुसलमान भाई रह रहे ने ये नस्ल दर नस्ल 1947 तो ही ये जिहड़ी जगह है इन्हां दे कोल लाट है ते ये इत्थे रह रहे ने। लेकिन इन्हां दे नाल अज असीं गल्लां भी करांगा। शकील साहब इन्हां दा नाम आ। इन्हां दे बजुर्गां तो ही ये जो 1947 के जो बंटवारा फिर हो गया, ये जगह इन्हों को मकीम हैगी है, ये इहदे विच रहिंदे ने। ये अज थोड़ा जिहा सानू ये भी दसणगे कि इत्थे है की सी, ये किवें रहिंदे सन, इन्हां दा रहण दा सलीका किद्दां सी, ये किस तरह बैठदे सन और इन्हां नू सारी ये तारीख दा पता। ते जी शकील भाई, सिख हजरात आउंदे हुंदे सी इंडिया चों, इत्थे आना रहना जदों भराचारी जिद्दां किसी ने आना यार दो फिर शादियां इत्थे करदे हुंदे सी आण के सिख वगैरह। ते इत्थे इन्हां दी एक बैठक हुंदी सी, उत्थे मसलन स्टोर टैब बनाए, उत्थे लंगर वगैरह पकांदे हुंदे सी। जिन्ने सिख भरा आंदे सी उन्हां वास्ते खाना तैयार हुंदा सी। मैं शकील साहब एक इंटरप्ट करांगे, जिवें अपने हुण देगा दूगा पकदे इदां ही पकांदे सन। हाँ जी हाँ जी, इदां ही पकदियां सी। जदों उन्हां ने देगा पकाणियां, जे कोई शादी होनी तां भी इत्थे हाल दे विच करनी है। इन्हां ने साडे बीरगण ने सानू ये दस्सिया भी असीं सन 47 तो जो इंडिया चो पाकिस्तान आए, जिद्दां वो अपना आप छड्ड के चले गए इदां ही असीं छड्ड के इधर पाकिस्तान आ गए। वालद साहब हयात आ, 95 साल उन्हां दी वालद साहब दी उम्र आ। मेरे साडे चाचा जी भी आ, साडे बजुर्ग बाकी इत्थे मसा फौत होए आण के। अच्छा, एक ये जिहड़ा रकबा जिहड़ा ये किन्नी जगह ते महीत आ, इस जंज घर तो इलावा होर इत्थे की चीज़ सी? इत्थे सिर्फ जंज घर ही सी, इत्थे सिर्फ हाल टैब बनया होया सी। ठीक हो गया। इत्थे आंदे सी जांदे सी बहंदे सी सिख भरा। अच्छा, इत्थे एक खूह सी जी? हाँ जी, खूह इधर हुंदा सी इस तरफ। हाँ जी, इत्थे खूह सी। अच्छा। सारे मसलन सिख भी मुसलमान भी पानी उतों भरदे सी, यानी कि मिठा पानी उदों हुंदा सी। हाँ जी हाँ ते जी, खूहां दे साथ दे नाल पानी लैके जांदे जांदे सी सिख। अच्छा, तुसीं ये दसो कि जो बजुर्ग ने साडे 95 साल दे ये दसदे ने कि हिंदू भी नाल रहिंदे सन जां सिख ही सन? नहीं सिख सी ज्यादा, इत्थे सिख ही रहे आ इस जगह ते। हाँ जी हाँ जी, ये जगह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਗਰਲਸ MC ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ। ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 3 ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਲਾਕ। ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਗਵਾ, ਮਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 2 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹੀਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੰਜਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੌਂਸਲੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੰਜ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੂ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜੰਪਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਜੰਪਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ ਚੀਚਾ। ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, 1970 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟ ਬਣਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤੀਰ। ਇਹ ਛਤੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰਵਾ ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਗਾਰਡਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੀ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੁਜਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਾਰਡਰ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਰਡਰ, ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਗਾਰਡਰ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਗਾਰਡਰ ਪਿਆ। ਗਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ
ਐਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਟਾਈਮ 5-6 ਕਿਲੋ ਦੀ 80 ਇੱਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਗਾਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਰੈਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੌਰਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਸਤਫੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਟਕਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਵੀ ਕੋਣੀ ਜੇ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਨੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਸਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਸਾਫਾਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹੈ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡਾ ਜੰਜ ਘਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਖਾਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲੌਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਬਰਹਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਖਸੂਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਬਟੇਰੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਗਾ ਦੋਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਸਲਨ ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਾਂ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖੋ ਕੈਮ ਦੈਮ ਐਸੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਟ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾਵੇ ਬਿਆਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਛੂਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਲਕੋਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸ਼ੂਰਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਿੰਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਪਰਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ- ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲਸਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 47 ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 63 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ 53 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਫੂਜ਼। ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਟ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਠੇ ਨੇ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇ- ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ 5-5 6-6 7-7 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕੈਸੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕ ਐਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਆਈ ਆਈਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਹੈ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੀ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਉਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੰਡੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਛਤੀਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਆਰ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਰ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਲ। ਚੀਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸ਼ਕੀਲ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੀਲ ਤੇ ਬਿਆਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤੀਰੀਆਂ double ਇਹਨਾਂ ਛਤੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਤੀਰੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਉਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝੇ? ਬਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਲੇ ਚੀਲ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 56 ਸਾਲ। 56 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ, 4 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਮ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੌਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਨ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੂਤਾ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦੀ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕਾ ਪਾ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਤ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗੋਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 4 ਬਲਾਕ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਿਕਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ, ਅਖਲਾਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਚਾੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ, ਚਾਏ ਮਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜੀ? ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਪਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ, ਅਗਰ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖੂਹ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਦਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਲਓ ਭਲਿਓ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਮੱਖਣੋ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ KH ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਜ ਘਰ ਬੜਾ ਵਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ
ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਜ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਔਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰਾਏ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਅਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਗਾਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।